পুনৰ স্বাগতম ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল কিন্তু ক্ষমা নুখুজিলে 4 বছৰে ভুলৰ কথা স্বীকাৰ নকৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আদালতে লোৱা সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো সম্প্ৰদায়ক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য বা ভাষ্য আমি শুনাম মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক ক্ষমা খুজিব লাগিছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শুনাইছো ভাষ্য defamatory words against the OBC community. Now court has held him guilty and as a consequence of pronouncement of the court he has been disqualified. So according to me this is a judicial process, this is a judicial cycle and there is nothing political about it. So I don't think that any comment is required from our side on disqualification as well as the decision of the court. The OBC community has also been targeted by Rahul Gandhi's comments and that has also been... That is why in his election speech in Karnataka, he has abused the OBC community. Now consequent to that comment, cases were filed in various parts of the India. Even cases has been filed in Arunachal also because that particular community also live in Arunachal Pradesh. But anyway, after long 5 years, this was not that the decision has been taken today or it was taken in just 1 month back. After a prolonged judicial process of last 5 years, he has been held guilty. The judicial recourse is open to him. He can challenge the verdict in High Court or Supreme Court. That's a different thing. But he should have rendered apology immediately after that speech. Sometime slip of tongue happened. It is even with us slip of tongues happen. But in next 10 minutes or 15 minutes, we issued a statement that sorry, that word has gone out of my mouth unintentionally or it was not intended. The matter would have been closed. But Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community because it is not an apology to any BJP people. That apology could have been rendered to the OBC community immediately after the speech or 24 hours after the speech. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. So court has to strike the balance. And court has struck the balance in favor of the OBC community vis-a-vis the arrogance of an individual. सर इससे पहले भी कोर्ट उनको सतर्क रहने के लिए बोले थे लेकिन उसके बाद लगातार राहुल गांधी से कमेंट आते रहे. वही बात है कि कभी कभी हम राजनीति करता हूँ स्पीच में कभी कभी 2-1 शब्द गलत निकल सकता है वो कोई बड़ा बात नहीं होता है लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच या तो मेरा पार्टी का लोग बता देता है कि दादा आपका मुंह से गलत निकल गया या मेरा ही अपना एक अनुभव होता है मैं ये बोलना नहीं सही था. सो मैं क्या करता हूँ इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ या खुद पे मीडिया का सामने आके बोलता हूँ भाई ये मुझको नहीं बोलना सही था. 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को एपोलॉजी नहीं किया. ये एपोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था. ये एपोलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए. तो आज भी आप देखिए कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो एपोलॉजी नहीं है. कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा. भाई ये कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है.
आपने अगर कोई कम्युनिटी का खिलाफ बोलता है तो कम्युनिटी का तो लोगों का, अगर आपका कोई आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है, उनका भी तो अस्मिता है। तो ये बात सबको देखना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है। सर, कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि जुडिशियरी के ऊपर भी बीजेपी की तरफ से प्रेशर देखिए, बनाया जाता है कांग्रेस और का राहुल गांधी विदेश में कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए, क्या वो लोग खुश है? कौन खुश होगा? अभी स्टेटमेंट देना अलग बात है, बट कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? अगर आप लोग का बीच में भी कोई ओबीसी है, क्या आप लोग को अच्छा लगा था वो समय जब बोल दिया था कि आपका सारे हर शोर क्यों ओबीसी होता है, या जो भी कम्युनिटी का नाम लिया है, मैं लेना नहीं चाहता हूं। तो ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अहंकार और एक सारे कम्युनिटी का अस्मिता, ये दोनों का ऊपर देखना है। इसमें जुडिशियरी ने अच्छा किया है। अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है। इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है? ये तो हम तो हिंदू परंपरा में मानते हैं कि कर्मा स्ट्राइक यू बैक। तो अगर आपको कर्मा है स्ट्राइक यू बैक, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर सिंह जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस लाया था कि तुरंत डिस्क्वालीफाई आप ना हो, आप ही जाके इसको तोड़ दिया। सर, राहुल गांधी का करियर खत्म? नहीं, मेरा नहीं लगता है। आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप एक विरोधी दल का नेता है, आपको कोई मीटिंग में जाना तो माना नहीं है। आप रैली करिए, मीटिंग करिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, कोई माना नहीं है। लेकिन कोई कम्युनिटी का ऊपर इतना आपत्तिजनक मंतव्य मत कीजिए, करना ठीक नहीं। थैंक यू सर। আৰু এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত। তেওঁ কৈছে এনেধৰণে কোনো এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয় আৰু আইনে পথ লৈছে, ইয়াত ৰাজনৈতিক মন্তব্য দিয়াটো উচিত নহয় বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। এই আইনৰ বিষয়ে সকলো আৰু এই আইনে সকলো দিশ ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। আনফালে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰোধিতাৰে দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। কেৰালাৰ ৱায়নাডত কংগ্ৰেছৰ বিশাল সমদল। মুঠতে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে। ৱায়নাডত এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাহুল গান্ধীৰ সমষ্টি ৱায়নাড আৰু ৱায়নাডত এই কংগ্ৰেছ দলৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰোধিতাৰে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছে। এয়া ৱায়নাডৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। কেৰালাৰ ৱায়নাডত এনেধৰণে কংগ্ৰেছে বিশাল সমদল বাহিৰ কৰিছে। ৰাজপথেদি এই সমদল আগবাঢ়ি গৈছে। কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকৰ এই সমদলত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই দৃশ্য দেখিছে আপোনালোকে ৱায়নাডৰ পৰা আহিছে। কেৰালাৰ ৱায়নাডত এনেধৰণেই ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ বিষয়টোক তেওঁলোকে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে শ্লোগান দিছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছে, পুত্তলিকা হাতত লৈ লৈছে আৰু সেই পুত্তলিকা লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া অন্যায় বুলি তেওঁলোকে ইয়াক অভিহিত কৰিছে। এই অন্যায় সহ্য নকৰোঁ বুলি তেওঁলোকে উত্তাল বা শ্লোগান দিছে। উত্তাল ৰূপত তেওঁলোকৰ শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ শ্লোগান দিছে, বিজেপি মুৰ্দাবাদ শ্লোগান দিছে কংগ্ৰেছৰ এই কৰ্মী সমৰ্থকসকলে।
এনেধৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অসমতো আজি পুৱাৰ ভাগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে লগে লগে কৰায়ত্ব কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিছপুৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল ৰাজভৱনত গৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা একেবাৰে পদব্ৰজে তেওঁলোক ৰাজভৱন যাব আৰু তাত ৰাজ্যপালৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ গৈছে কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ দলে কৰি যাম বুলি হুংকাৰ দিছে কেৱল দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতে নহয় ইতিমধ্যে কেৰালাৰ ৱায়নাডৰ পৰিৱেশ দেখিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশো দেখিছিল কিছু সময় পূৰ্বে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম বুলি হুংকাৰ দিছে আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড পুনৰ স্বাগতম বাতৰিৰ মাজলৈ এতিয়া ভাইৰেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়লগ মিছন বসুন্ধৰা টুৰ সন্মিলনত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰেভিনিউ সিস্টেমটো দুৰ্নীতিৰে ভৰা বুলি আখ্যা দি দুৰ্নীতি কৰিলে মোৰ দাদা হলেও ধৰি ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লাট মণ্ডলে লোৱা পইচা ওপৰলৈকে যায় নেকি বুলি কোনো চাৰ্কল অফিচাৰক অভাৰস্মাৰ্ট নহবলৈ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুখীয়া মানুহৰ টকা খালে মিনিষ্টাৰৰ লগত ঘনিষ্ঠ হলেও ধৰক বুলি সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আনহাতে কিছুমানে অফিচত টকা নলয় ঘৰতহে লয় বুলি মন্তব্য কৰি ঘৰলৈকে যোৱাৰ ৰাস্তাও আমি জানো বুলি সকিয়নি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুমান অফিচাৰে এনআৰচিত অসমীয়া মানুহক গোল দিলে বসুন্ধৰা টুত গোল দিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰি কোনো অফিচাৰে সেই কাম কৰিলে পিছদিনাই ব্যৱস্থা ল'ম বুলি হুংকাৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটোতো বিগিনিং এই বিগিনিংতে যদি আমাৰ উইকেট ডাউন হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ত জিকিব পাৰিম বোলে অপেনিং বেটসমেন গলো ভাল প্লেয়াৰ বুলি অপেনিং বেটছতে 0-0 দুইটা উইকেট ডাউন এইটোতো নহব ক'ৰ পৰা আমি খেল জিকিব পাৰিম চাৰ্কল অফিচ বিলাকত বাৰে বাৰে পুলিচে গৈ মানুহ এৰেষ্ট কৰি থকাটোৱে মই প্ৰথম মিটিংখনত কোৱাটোৱে আজি প্ৰমাণ হৈ আছে যে our revenue system is deeply corrupt আৰু ই বহুত বেছি সাধাৰণ দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ ই এটা ব্যৱস্থাত পৰিণত হৈছে আমাৰ যাতে চাৰ্কল অফিচ বিলাকত টকা পইচাৰ ঘটনা নহয় এইটো চাব লাগে নতুনকৈ কিছুমানে আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত অফিচত টকা নলয় ঘৰত লয় আৰে ঘৰতো যোৱা ৰাস্তাটো আমি জানো কেনেকে যাব লাগে সেইটোও আমি জানো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰ বিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা এজন চাৰ্কল অফিচাৰ মই কেইদিনমান আগতে ৰূপহীনে ঢিঙত ময়ে ফোন কৰিছো ছোৱালীজনীক চাবি দেই তাতে বহুত গণ্ডগোল হৈ থাকে বুলি খালি ধৰাতে পৰি গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেজত যোৱা নাই তাক ধৰি আনি সোধা নাই ভাই তই কাক কাক আৰু আগত দিয় কওক কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিব যে সদায় আমিয়ে পৰি থাকিম নে ওপৰৰ মানুহৰো নাম কওক সঁচাইও নাম কব মিছাইও নাম কব প্ৰত্যেক নাম যে সঁচাই কয় এইটো নহয় খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে যাতে আন কোনো মানুহৰ নাম নিদিয়ে গতিকে যিসকলে খিলঞ্জীয়া নোহোৱা স্বত্তেও খিলঞ্জীয়া বহাই যিসকলে দিব খুজিব তেওঁলোকক আমি ভাল নাপাম সি ডিচিয়ে হওক চাৰ্কল অফিচাৰে হওক লিষ্টটো মই সদায় গধূলি চাম গতিকে কোনো চাৰ্কল অফিচাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত অভাৰ স্মাৰ্ট নহব বুলি মই আশা কৰিম কাৰণ অভাৰ স্মাৰ্ট মানুহৰ জাগা চৰকাৰত নাই স্মাৰ্ট মানুহৰ জাগা আছে যাক মাটি দিলে দেশৰ দহৰ ক্ষতি হব তেওঁলোকক মাটি দিয়াৰ ইয়াত কোনো কম্পিটিশ্যন নাই সো গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য ডেৰ পলিটিকেল ডিৰেকশ্যন ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ যে আমি খিলঞ্জীয়া শব্দটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো কোনো ডিচি পাঠশালাত পঢ়া নাই কোনো চাৰ্কল অফিচাৰ পাঠশালাত পঢ়ি থকা নাই সকলোৱে ডিফাৰেন্স বুজি পায় এনআৰচিত যেটো গোল দিলে সেই গোলটো ইয়াত দিব নোৱাৰিম এইটো হল ক্লিয়াৰ কথা
যিসকল অফিচাৰে NRCত গোল দি দিলে অসমীয়া মানুহক আমাৰ জাতিক সেই গোলটো ইয়াত দিব নোৱাৰিব মই যোনে গম এনেকুৱা কথা কৰা বুলি গম পাম মই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই একশ্যন লম আৰু মোক একশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মই লমেই আৰু মাজত কোনো ইয়াত সোমাই লাভ নাই এই বসুন্ধৰাটোত যাতে সেই ধৰণৰ দোকান আৰম্ভ কৰা নহয় সেই কথাটো মই বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো NRC টাইপ গোল দি নিদিব এইটো কথা মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি দিছো কাৰণ NRCত আপোনালোকে হাজেলাৰ লগত কম্পিউটাৰ উলিয়াই জাতিটোক যিটো কৰি থৈ গ'ল সেইটোৰ কোনো তাৰ মানে তাৰ ভেলুৱেশ্যন নাই বোলে ছাৰ আজি এইটো আহিছে কালি সেইটো আহিছে এইবিলাক ড্ৰামাবাজি আৰু নাটকবাজি যাতে কোনো কাৰণতে নহয় মোৰ একদম মাইণ্ড ইজ ভেৰি চিম্পল আজি আপোনালোক ইয়াত উপস্থিত আছে বিধায়কসকল মেম্বাৰ হয় মন্ত্ৰীসকল মেম্বাৰ হয় মেম্বাৰ যেতিয়া হয় কিছুমানে ক'ব জালুকবাৰী এইটো মোৰ সমষ্টি গতিকে মই জানো আপুনি মাত নিদিব মানুহ থাকে কোনো সমষ্টি কাৰো বিধায়কৰ নহয় মোৰ সমষ্টিৰ শব্দটোৱে ভুল কথা সমষ্টিটোৰ নাম যেটো দিছপুৰ সমষ্টি এইটো জালুকবাৰী সমষ্টি এইটো পূব গুৱাহাটী মানে কৈ দিয়ে মোৰ সমষ্টি তাৰমানে তাত কাটো কোনো নুসুমাব সেইটো নহয় ধুবুৰীত কোনোবা বিধায়ক থাকিব পাৰে গৌৰীপুৰত কোনোবা বিধায়ক থাকিব পাৰে বিলাসীপাৰাত কোনোবা বিধায়ক থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ SDLCত এটা ভোট তেওঁৰো এটা ভোট যোৱাকালিয়ে মই এজন পাইছো মৰিগাঁৱৰ এজন মণ্ডল এজন তেওঁ কোনোবা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত সেই ভয় খুৱাই পেলাই ডিচিও তেওঁক একো নকয় বোলে ছাৰ তেওঁতো অমুক এইটো মোৰ দাদা হলেও ধৰি ল'ব ইয়াতে কোনো কথাই নাই কাৰণ আমি গৰীব মানুহক ন্যায় দিব লাগিব এই মন্ত্ৰীৰ যদি লগত গাত লাগি থকা মানুহটো হয় দুখীয়া মানুহৰ পৰা যদি পইচা খোজে পটাক কৰি ধৰি লৈ আহিব এইটোত কোনো টেনচনে নাই কাৰো নাম ইয়াত ড্ৰপ কৰা চিষ্টেম নাইয়ে এইখন গভৰ্ণমেণ্টত যোৱাকালি মই মৰিগাঁও সুধিছো পীযুষ হাজৰিকাই মোক কৈছে দাদা ই অমুক আৰে এইটো কেনেকে হ'ব বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্য আপুনি চাই আছে নিউজ স্কেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে পাৱাৰলুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলিছে মঙ্গলদৈ বজাৰতো পাৱাৰলুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান মঙ্গলদৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে যৌথভাৱে চলালে অভিযানত মঙ্গলদৈ বজাৰৰ প্ৰায় কেইখন বিপণীৰ পৰাই জব্দ কৰে বহু সংখ্যক গামোচা মেখেলা চাদৰ যি সময়ত অসমৰ গামোচাই GI টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই ঠিক তেনে সময়তে ৰাজ্যত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বাপতি খাহন ৰঙালী বিহুৰ সময়ত অধিক লাভৰ আশাত বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰি অহা বিষয়টো নিতান্তই গৰিহণাৰ যোগ্য এক প্ৰতিবেদন আছে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ মঙ্গলদৈৰ পৰা আগবঢ়াইছো নিশ্চয়কৈ মঙ্গলদৈ বজাৰতো চলিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে যিসমূহ লোকে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক গামোচাসমূহ চিজ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ গামোচা ৰমেশে দেখুৱাইছে মঙ্গলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য এয়া আৰু মঙ্গলদৈ বজাৰত যিসমূহ থলুৱা শিপিনী এই শিপিনীসকলক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ গামোচাই হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক এইসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেই উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো স্থানত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আজি অভিযান চলোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে আমি 4-5খনমান দোকানত আহিলোঁ ইয়াতে আমি চিজ কৰিলোঁ 100ৰ ওপৰ পাৱাৰলুমত যিসকলে মানে গামোচা বৈছিল আমাৰ এইটো ড্ৰাইভ আছিল এগেইনষ্ট আমাৰ যোনটো আমাৰ পাৱাৰলুমত বোৱা আমি একচুৱেলি হেণ্ডলুমৰখিনি আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰো কৈছে যে এইটো একচুৱেলি বেন কৰা গৈছে যে হেণ্ডলুমত অনলি হেণ্ডলুম আমি ইউজ কৰিম আৰু পাৱাৰলুমৰ গামোচাই হওক মেখেলা চাদৰ হওক এইখিনি আমাৰ কমপ্লিটলি বেন আছে চ' ইয়াৰ মানে এইটোৱে যে আমি অসমৰ বাহিৰত গামোচা মানে মেনুফেকচাৰ বা সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গামোচা যদি কৰিব লাগিব অসমতে হ'ব লাগিব আৰু সেইটো অনলি হেণ্ডলুম হ'ব লাগিব আজি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ দোকানত অভিযান চলাইছে থলুৱা শিপিনীক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে যি অৱস্থা থলুৱা শিপিনীক উৎসাহ দিয়াটোতো আমি ভালে পাওঁ আমি কোনো বেয়া পাব লগা কথাই নহয় এইটো আমিও বিচাৰোঁ থলুৱা শিপিনীক দিয়ক কিন্তু থলুৱা শিপিনীৰ লগত যিখিনি আৰু এই মুহূৰ্তত সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘিৰিতে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো
ন্যায়পালিকাটো তেখেতে কৰা ভুলটো ভুল হিচাপে দুখ হিচাপে সাব্যস্ত হ'ল গতিকে আমি তেখেতৰ সাংসদ পোষ্ট খাৰিজ হৈছে সেইটো এটা নিয়মমাফিক কথা কিন্তু আমি মূলত আজি OBC মৰ্চা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশে আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দল তথা কংগ্ৰেছ দলৰ এই দুষ্কাৰ্যত নৈতিকভাৱে অনৈতিকভাৱে সমৰ্থন জনাবলৈ আগবঢ়া দলবিলাকক আমি দাবী জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে সমগ্ৰ দেশৰ তথা আমাৰ ৰাজ্যৰ OBC সমাজৰ ওচৰত যাতে ক্ষমা ভিক্ষা কৰে কাৰণ ৰাজনীতি হ'ল বুলিয়ে তেওঁলোকে অন্যান্য পিছপৰা জাতি এটা OBCৰ অন্তৰ্গত নিৰ্দিষ্ট কিছু সম্প্ৰদায় বা উপাধিক এনেধৰণৰ গালি পৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই গতিকে আমাৰ মূল বক্তব্যটো হ'ল তেখেতৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে তেখেতে ন্যায়ালয়ত দোষী সাব্যস্ত হৈছে সেইখিনি চলি থাকিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ দাবী হ'ল তেখেতে ক্ষমা খোজাটো উচিত আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব তেখেতসকলৰ এই যিখিনি তেওঁৰ যিটো দুষ্কাৰ্য বুলি ক'ব লাগিব আমি যেহেতু এইটো ইতিমধ্যে ন্যায়পালিকাই সাব্যস্ত কৰিছে তেখেতে আমাৰ OBC সমাজক অপমান কৰিছে তাৰ তেওঁ শাস্তি ভুগিছে তেখেতক চুৰাটৰ মহামান্য আদালতে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত কৰি 2 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড আৰু যেটো তেখেতক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ ফলত স্বাভাৱিকভাৱে যেহেতু সংসদৰ নিয়ম আছে যে ৰাহুল গান্ধীক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল আপোনালোকে সংবাদমেলৰ কিয়দাংশ ইতিমধ্যে শুনিলে বা দেখিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাহুল গান্ধীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু OBC মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম বুলি হুংকাৰ দিছে ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ